دیکھیں جی، شرمندگی کی بات یہ ہے کہ جو وہ نیوز اینکر وہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں اور وہاں پر بیٹھ کے جو انٹرویوز لے رہی ہیں، ان کو اتنی تو شرم آنی چاہیے کہ وہ ان کے والدین کے سامنے بیٹھ کر اس سے اتنے بےہودہ کویسچن کر رہی ہیں۔ جب فیوچر میں یہ سٹار بن کے بیٹھی ہوگی ٹک ٹاک لائیو پہ، پھر جو ہے نا اس کو شیئرز پڑھ رہے ہوں گے اور باہر کی دنیا اس کو دیکھ رہی ہوگی، پھر یہ ہمارے لیے نا ایک سٹار کی مانند۔ لڑکی تو کہہ رہی ہے کہ مجھے زبردستی اس نے شراب پلا کر میرے ساتھ زیادتی کی، اور جو ہے نا لگ رہا ہے اس ویڈیو کو دیکھ کے زبردستی شراب پلائی گئی ہے۔ نہیں، مجھے نہیں لگتا۔ یہ دونوں ہی گناہ گار ہیں اور دونوں کو ہی سزا ہونی چاہیے، بلکہ اسلام کے مطابق سزا ہونی چاہیے، ان کے جو ہے نا سر قلم کر دینے چاہیے۔ اب اس کو جو ہے وہ ایک ایسا وہ وکٹم بنا کر پیش کیا جا رہا ہے کہ جناب یہ سب سے بڑی جو ہے نا وہ اس پاکستان میں وکٹم ہے یہی عورت۔ کیوں؟ کیونکہ یہ ٹاپ ٹرینڈ پہ ہے۔ سب سے زیادہ آپ اگر میمز اٹھا کے دیکھ لیں تو یونیورسٹیز کے اندر جو لڑکی ہے وہ دوسری لڑکی کو نام لے کر کہیں گی کہ عمیری میری بات تو سنو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم، میں ہوں آپ کا عثمان زیب اور آپ دیکھ رہے ہیں پوسٹ پاکستان۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شعیب صادق۔ میری کی ویڈیو سوشل میڈیا کے اوپر ٹاپ ٹرینڈ کر رہی ہے۔ لڑکا گرفتار ہو چکا ہے لیکن لڑکی وہ انٹرویوز دیے جا رہی ہے۔ مجھے نہیں سمجھ آ رہی کہ اگر دونوں گناہ گار ہیں تو پھر اس کے بعد صرف لڑکے کے ساتھ ہی زیادتی کیوں؟ میرا یہ خیال ہے کہ لڑکی کو بھی گرفتار کرنا چاہیے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں شعیب صادق صاحب۔ شعیب صاحب، مجھے یہ بتائیے گا کہ لڑکی سامنے آ گئی ہے، ویڈیو بھی دے رہی ہے، آپ اس چیز کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جس دن سے یہ ویڈیو وائرل ہوئی ہے نا، تو پاکستان میں یہ ٹاپ ٹرینڈ پہ جا رہی ہے اور سوشل میڈیا کے اوپر اس کی میمز پہ میم دھڑا دھڑ وائرل کی جا رہی ہیں۔ اور جو کل میں نے بیٹھ کے یہ چیز دیکھی کہ عورت انٹرویوز دے رہی ہے، تو یہاں پر مجھے پکا یقین ہو گیا کہ پاکستان میں عورت کارڈ اور مذہب کارڈ یہ پکے امپلائی نہیں، لیکن مجھے ایک بات بتائیں، اس کے تو والد صاحب بھی بیٹھے ہیں، بھائی بھی بیٹھے ہیں، والدہ بھی بیٹھی ہیں، وہ بھی انٹرویو دے رہے ہیں۔ دیکھیں جی، شرمندگی کی بات یہ ہے کہ جو وہ نیوز اینکر وہاں پر بیٹھی ہوئی ہیں اور وہاں پر بیٹھ کے جو انٹرویوز لے رہی ہیں، ان کو اتنی تو شرم آنی چاہیے کہ وہ ان کے والدین کے سامنے بیٹھ کر اس سے اتنے بےہودہ کویسچن کر رہی ہے۔ نہیں، وہ خود بیٹھے ہوئے ہیں نا۔ دیکھیں، اینکر کا تو کام ہے سچائی کو سامنے لانا، سخت سوالات کرنا۔ اس نے کوئی نیکی کا کام تو کیے نہیں ہے، پھر اس کے والدین خود بیٹھے ہیں، زبردستی تھوڑا بٹھایا گیا۔ اب والدین سامنے بیٹھ جائیں، اینکر نے تو انٹرویو کرنا ہے۔ انسان کے اندر کچھ ایتھکس بھی تو ہوتے ہیں نا، تو ایتھکس ان کے پیرنٹس کو ہونے چاہیے نا سر۔ ان کو ہٹا سکتے تھے، ان سے پرسنلی سوال کر سکتے تھے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کو سوشل میڈیا پہ لانے کی ضرورت ہی نہیں تھی۔ عثمان صاحب، یہ وہ بندی جب آپ کے فیوچر میں جو ہے نا، جب فیوچر میں یہ سٹار بن کے بیٹھی ہوگی ٹک ٹاک لائیو پہ، پھر جو ہے نا اس کو شیئرز پڑھ رہے ہوں گے اور باہر کی دنیا اس کو دیکھ رہی ہوگی، پھر یہ ہمارے لیے نا ایک سٹار کی مانند۔ نہیں، سٹار تو خیر وہ بن چکی ہے، ہمارا یہ خیال ہے کہ آنے والی ہماری فیوچر سٹارٹ ہوگی۔ مجھے یہ بتائیں کہ کیا میری کو سزا ہونی چاہیے؟ ڈیفینیٹلی اس کو اکیلے کو نہیں ہونی چاہیے، دونوں کو ہونے چاہیے۔ لیکن لڑکی تو نہیں۔ دیکھیں، اب لڑکی تو کہہ رہی ہے کہ مجھے زبردستی اس نے شراب پلا کر میرے ساتھ زیادتی کی، اور جو ہے نا لگ رہا ہے اس ویڈیو کو دیکھ کے زبردستی شراب پلائی گئی ہے۔ نہیں، مجھے نہیں لگتا۔ یہ دونوں ہی گناہ گار ہیں اور دونوں کو ہی سزا ہونی چاہیے، بلکہ اسلام کے مطابق سزا ہونی چاہیے، ان کے جو ہے نا سر قلم کر دینے تو ادھر کیا اس کے ساتھ کیا کرنے گئی تھی کمرے میں اکیلے، تو کہ اس نے تجھے شراب پلا دی؟ یہ کوئی ایک مرتبہ تو یہ چیز ہوئی نہیں ہے نا، یہ تو بار بار ہوتی رہی، اور وہ اس ویڈیوز کے اندر بھی جو ہے وہ ایڈمٹ کر چکی ہیں کہ میرے ساتھ جو ہے نا یہ بار بار زیادتی کرتا رہا۔ لیکن افسوسناک چیز یہ ہے کہ وہ جو ہے وہ، اور لڑکے کو جو ہے وہ قصوروار ٹھہرایا جا رہا ہے، لڑکی کو جو ہے نا وہ سائڈ پہ۔ زیادتی تو مجھے زیادتی اس کو بولا جاتا ہے جو زبردستی کی ہو، اپنی مرضی کے ساتھ آپ فزیکل ہو رہے ہو اگلے کے ساتھ، میرا خیال ہے کہ یہ زیادتی نہیں ہے جناب۔ جب بھی کوئی بندہ اپنی مرضی کے ساتھ ہی کر رہا اور اس کے بعد اس کی کوئی ویڈیو وائرل ہو جائے یا پکڑے جائیں، تو اس کے اوپر بھی پاکستان کا پینل کوڈ کا جو ایکٹ ہے 496 جو ہے وہ اس کے اوپر لگتا ہے، اور دونوں کو جو ہے وہ 5 سال کی سزا ہوتی ہے۔ لیکن یہاں پر صرف وہ لڑکا کیوں؟ ان دونوں کو پکڑا جائیے۔ کیا عورت کا آرڈ ہی چل رہا ہے کہ بھائی لڑکی بولی میں ایسا جی زیادتی ہوگی، بس زیادتی ہوگی میرے ساتھ؟ عثمان صاحب، پاکستان میں چلتا ہی عورت کارڈ ہے۔ اب اس کو جو ہے وہ ایک ایسا وہ وکٹم بنا کر پیش کیا جا رہا ہے کہ جناب یہ سب سے بڑی جو ہے نا وہ اس پاکستان میں وکٹم ہے یہی عورت۔
क्यों? क्योंकि ये टॉप ट्रेंड पे है, ठीक है। जब यही चीज़ ख़त्म हो जाएगी कुछ महीने डेढ़ के बाद जो है ना, वो फिर टिकटॉक लाइव का एक सेटअप बनाया जाएगा और उसके ऊपर जनाब इस मुहतरमा को बिठा दिया जाएगा। उसके बाद फिर देखिएगा आपके पास कितनी इसको जो है ना वो ऑडियंस मिलती है। मुझे बताएं पाकिस्तान में ही क्यों ऐसे केसेस होते हैं? मतलब सऊदी अरब में देख लें, दुबई में देख लें, बाकी कंट्रीज़ में देख लें, वहाँ ये सब कुछ नहीं होता, लेकिन पाकिस्तान के अंदर ऐसे केसेस क्यों हो रहे बार बार? जहाँ पे कभी रेप हो जाता है, कभी फिजिकली कर रहे होते हैं, फिर उसके बाद लाइव पे बैठ जाते हैं, पैसे कमा रहे होते हैं। वाई पाकिस्तान? देखें, सबसे पहली बात तो ये है कि हम ऐसी कौम हैं कि हमें सिर्फ़ और सिर्फ यही चीज़ें देखना ही अच्छी लगती हैं। अगर आप रेशो वाइज देख लें तो पाकिस्तान मैं समझता हूँ कि पहले नंबर पे होगा इस सर्चिंग के अंदर। बिल्कुल, पॉर्न जो वेबसाइट सर्च करने में पाकिस्तान का पहले नंबर पे होगा। अब जब भी कोई इस तरह की वीडियो जब समझ लें कि वो कोई देहाती कोई इस तरह की कोई जिसके अंदर वो ऐसी बातें की गई हों, पॉइंट बनाए गए हों, जैसे अब मिसाल के तौर पर वो कह रही है कि मेरे पास सरमाया होता तो मैं निकाह कर लेता। लोगों ने इसके ऊपर मीम्स बनाई हुए हैं और इवन कि मैंने देखा है लोगों ने मोटरसाइकिल की बैक लाइट पे लिखा हुआ था काश सरमाया होता ना। अगर वाकई बिल्कुल एक वो भी है ना गुर्बत दी पैंट नहीं पता नहीं क्या, एक तो वो भी चल रहा हाँ है गुर्बत। तो ये चीज़ें पाकिस्तान में इस वजह से होती हैं क्योंकि देखें, जब सबसे ज़्यादा सर्चिंग होगी आपके जो बच्चे हैं वो इस चीज़ से जो है वो इसका शिकार होंगे। और आपके पढ़ने वाले जो बच्चे हैं वो तो ऑलरेडी समझ लें कि अब सबसे ज़्यादा आप अगर मीम्स उठा के देख लें तो यूनिवर्सिटीज़ के अंदर जो लड़कियां हैं वो दूसरी लड़की को नाम लेकर कहेंगी कि उमेरी मेरी बात तो सुनो ना ही करे। जी हाँ, अच्छा। मैं आपको ये वीडियोज भी शेयर कर सकता हूँ। अच्छा, तुम्हारे पास तो सरमाया है, मेरे से शादी कर लो। अब ये इस तरह की बातें की जा रही है। वो कौन कर रहे हैं? यूनिवर्सिटी के कॉलेजेस के बच्चे कर रहे हैं ना, अगर मीम्स बना लिए सारा कुछ हो रहा है। और मैं आपको एक बात बताऊं कि जो जनरेशन जी है ना, इसने तो तबाही मचानी है आगे जो आने वाला सोशल मीडिया आ रहा है बड़ा खतरनाक आ रहा है। और जो कुछ वो कर रहे हैं कि यूनिवर्सिटी के जो स्टूडेंट्स हैं या कॉलेजेस के स्टूडेंट्स हैं, इनको नए नए प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम करना चाहिए, इनको सोलर के ऊपर काम करना चाहिए, इनको टेक्नोलॉजी के ऊपर काम करना चाहिए। और ये जुड़े हुए हैं उमेरी के ऊपर। बिल्कुल सही है। तो ये उसके ऊपर काम कर रहे हैं, उसकी मीम्स बना रहे हैं। ये इंतहाई ख़तरनाक है। और मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि आपके जो बच्चे, जो छोटे बच्चे हैं, तीसरी चौथी क्लास के बच्चे हैं, उनको आप कैसे सेव करेंगे? मेरी जो है वो वालिदैन से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले नंबर पे आप अपने बच्चों के मोबाइल चेक करें कि वो क्या कर रहे हैं, उनकी हिस्ट्रीज़ वगैरह चेक करें, उनके ऊपर जो है वो प्राइवेसी लगाएं ताकि आपके बच्चे जो है वो इस तरीके से इन मामलों से बचें। बिल्कुल ऐसी है। अच्छा, अब ये वाक़या पंजाब का वाक़या है। पंजाब के अंदर CCD भी एक्टिव है, मरीम नवाज़ भी एक्टिव है। मरीम नवाज़ का बयान सामने नहीं है, हालांकि सोशल मीडिया पे अगर कुछ भी होता है तो वो इस चीज़ पे एक्शन लेती हैं। और ये तो आज मेरा ख्याल है चौथा दिन है, टॉप ट्रेंड चल रहा है। तो मरीम नवाज़ क्यों खामोश है? नहीं, ये बेसिकली जो चीज़ है ये कोई CCD के ऊपर नहीं आती या कोई मरीम नवाज के ऊपर जो एक्शन तो लेना चाहिए यार, बहुत बड़ा वाक़या है यहाँ पे। लिया गया ना। अब एक गिरफ्तारी, लड़का गिरफ्तार हुआ तो लड़की क्यों नहीं गिरफ्तार हुई? देखिए, यही चीज़ तो मैं आपको कह रहा हूँ कि क्यों नहीं गिरफ्तार हुई। यही तो हम आवाज़ उठा रहे हैं उसके लिए कि उसको भी गिरफ्तार करना चाहिए, लड़की को भी गिरफ्तार करना चाहिए। लेकिन ये चीज़ है बेसिकली आपके साइबर क्राइम देखेंगे, NCCA देखेगा इस चीज़ को। लेकिन NCCA तो बिजी है उधर करप्शन में, पैसों में। पिंडी वाले गिरफ्तार हैं, लाहौर वाले गिरफ्तार हैं। वो विल लुक इनटू इट यार। सर, मैं आपको एक बात बताता, आखिरी ये मेरी बात है, ये वीडियो भी दब जाएगी, ये लड़की भी मर जाएगी। और इसके बाद जो है ना, इसके जो भाई हैं इनको बड़ी गैरत आएगी। और ये गैरत आएगी कि जनाब जो है वो हमारी बहन की वीडियो क्यों वायरल हुई। इनको तब गैरत नहीं आई जब उनकी बहन जो है वो किसी एक नामर्द के साथ शादी की जा रही थी, जो उससे प्यार मोहब्बत या कोई इस तरह की उसकी कोई दिल लगी नहीं थी। तो उस टाइम जो है वो इसके ऊपर वो कर रहे थे। मैं इस चीज़ से एग्री नहीं करता, क्योंकि एक औरत है अगर गलत काम करती है उसके भाइयों का कोई कसूर नहीं। उसके भाई ने उसको नहीं बोला कि आप जाओ फलाने के साथ फिजिकल रिलेशन रखो। हो सके भाइयों को, आप अपने भाइयों को बता भी तो सकते हैं ना, अपने वालिदैन को तो बता सकते हैं। आज आपके वालिदैन इकट्ठे बैठे हुए हैं, ठीक है। जब ये शादी हो रही थी तब आपके वालिदैन नहीं बैठे हुए थे आपके इकट्ठे? सर, शादी नहीं, बाद में डिवोर्स ले लेते अगर आपको नहीं पसंद था। यही चीज़ साबित हो सकती, यही चीज़ कर सकते थे, लेकिन इन्होंने क्यों नहीं किया? बिल्कुल ऐसी है। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। बिल्कुल सही कह रहे हैं व्यूअर्स। ये शुएब साहब की आपने बातें सुनी, मैं इस बात पे बड़ा हैरान हूँ कि सोशल मीडिया पे एक चीज़ टॉप ट्रेंड कर रही है, लेकिन लड़का तो गिरफ्तार हो चुका है। लड़की के खिलाफ कोई चीज़ सामने अभी तक नहीं आई कि उसको गिरफ्तार किया जाए या फिर उसको कोई सज़ा मिलेगी। 5 साल के लिए लड़का अंदर चला जाएगा, लेकिन लड़की आज़ादाना अपने इंटरव्यूज़ दे रही है।
कुछ भी हो सकता है लड़की के साथ, हो सकता है उसको मिस यूज़ किया जाए, हो सकता है कोई और यूज़ कर ले, हो सकता है उसको बचाने की कोशिश की जा रही हो। मेरा ख्याल है कि मज़ीद तहकीकात दूसरी कंदील बलोच लग रही है ये। कंदील बलोच लग रही है आपको? नहीं, मुझे उसके भाई इतने नहीं लगते कि वो उसको मार देंगे। कंदील बलोच को तो उसके भाई ने गैरत पे मारा था। कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह।